Good morning. So we are discussing reaction mechanism. Okay, na? Reaction mechanism, more important steps ఏమనుకున్నాం? Bond cleavage, types of reagents, next intermediates, then types of reaction. Types of reactions అంటే ఐడియా చెప్తాను, but in every lesson we'll discuss everything. Okay, na? Now today we'll discuss types of intermediate. First year free radical intermediates. Free radical intermediate. Okay, so free radical means already we discussed. Whenever center having free electron, like this odd electron, so that is called as a free radical. And free radical means not a pair, single electron. Single is always active. Single electron is there, that is always active, nana. Okay, now different condition I told you. Free radical formed in where? Homolytic cleavage. Whenever the cleavage is homolytic, in that case the species are free radicals are formed. Okay, now that is okay, but here important free radical stabilities are very important, nana. Already in mesomeric effect we discussed inductive effect, hyperconjugation. Among free radical, first one, benzyl free radicals are more stable. Among benzyl tertiary, you know, among benzyl tertiary, after benzyl, next free radical is allyl. Among free radical, benzyl, allyl, then tertiary free radical. So you see the carbon, for this carbon 3 side bonds, that's why your carbon is tertiary. Now the free radical is called a tertiary free radical. After tertiary free radical, secondary free radical. Secondary, then your primary. Next methyl free radicals, nana. Like this you can write stability based on this one. You remember, generally more stable intermediates are readily formed. More stable intermediates. You see, among these, which is readily forms first? First benzyl. Benzyl is not there, then allyl. Allyl is not possible, then tertiary. Tertiary is not possible, then secondary. Like that. First chance, more stable free radicals are readily formed. Remember, nana, more stable form aitundante compound is more reactive. Initial compound untundi kada, compound reactivity depends on intermediate stabilities only. Wherever more stable intermediate is formed, in that parental compound is more reactive. Remember, this is the overall stability order. So like this, a single electron is there. Single electron containing species are free radicals, nana. Okay, na? So this is one type of intermediate. Free radical is one type of intermediate, and I am writing stability also. Stability also. Okay, na? More stable one readily forms.
more stable one readily forms. Remember, after that, cation intermediates. Cation intermediates, Nana. Okay, na? Cation intermediate. So whenever your carbon we are discussing, that's why carbon having positive charge. So this is carbocation. Like this, whenever carbon plus is formed, the intermediates are called as carbocation intermediate. First, your stability factors are very important. Cation. Among the cations, stability factor very important. Okay, na? Stability factors only dominating. More stable intermediate readily formed, whether cation or anion or free radical. More stable intermediates are readily formed. More stable intermediates are readily formed. Okay, that's why first your stabilities already we discussed in inductive effect mesomeric. ఇంకా ఎవరైనా వినకపోతే మనము మన యూట్యూబ్ లో ఉంది కదా మన ఛానల్, అందులో పెట్టాను ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని కూడా మీరు చూశారు. మళ్ళీ ఎవరికైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే మళ్ళీ ఓపెన్ చేయండి. కృష్ణయ్య కెమిస్ట్రీ ఐఐటి జేఈ నీట్ క్లాసెస్ అని ఉంటుందిగా, మీకు ఆల్రెడీ అది పెట్టాను. మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవరికైనా రాకపోతే అడగండి, నో ప్రాబ్లం. సరేనా? సో లైక్ దిస్ cation. Among the cation we discussed first aromatic. This is a aromatic cation. Tropylium అనుకున్నాం మనం. So 6 pi electron benzene ring అనుకున్నాం కదా, అలా aromatic. After aromatic, cyclopropyl methyl cation. Cyclopropyl methyl cation. Okay, na? Now, after cyclopropyl methyl cation, then you take tertiary butyl. Day before and explained hyperconjugation. ఇక్కడ 9 alpha hydrogens. Inductive effect as well as hyperconjugation. After that we discussed benzyl cation. Among cation I am writing total stability, Nana. After benzyl more or less equal to allyl. Benzyl cation here, allyl cation. Okay, na? After this here, secondary carbocation. Next, primary carbocation, methyl. So at a double bond carbon, triple bond carbon, formation of plus is a difficult. At a double bond carbon, triple bond carbon, Nana. Double bond carbon, triple bond, plus formation difficult. Okay, na? So remember, first tropylium ion, cyclopropyl here, methyl cation. This is cyclopropyl ring. Cyclopropyl ring. Now this is a tertiary butyl. Then benzyl, allyl, like that you can take. So that is about carbocation stability. Okay, na? Next one,
Carboanion, carbanion. So here carbon having minus charge. Carbon having minus charge. That is called as carboanion. Your electron density more, minus అంటే 2 electron extra. అది density more అని చెప్పాలి. More ఉంటే more. Plus అంటే electron తక్కువ. Electron deficient అని చెప్పాలి. మనం క్లియర్ గా అనుకున్నాం క్యాటయాన్ ఉంటే ఎలక్ట్రోఫైల్, ఇక్కడ యానయాన్ వస్తే న్యూక్లియోఫైల్ అన్నాం కదా. మరి among these also we can write stability. Here also very important cyclopentyl. Here also 6 pi electron aromatic. After that here benzyl, allyl, triple bond paina minus more, then double bond minus. Next methyl anion. Next here primary anion. ఇవన్నీ ఇండక్ట్ ఎఫెక్ట్ లో మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను ఎలా స్టెబిలిటీ కంపేర్ చేయాలి. ఇలా సెకండరీ ఆనయాన్, టెరిషరీ ఆనయాన్. ఓకేనా? సో లైక్ దిస్ ఇయర్ ఫస్ట్ 6 ఎలక్ట్రాన్, 5 బాండ్ అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్, 5 బాండ్ 2 ఎలక్ట్రాన్ మైనస్ 2 ఎలక్ట్రాన్, 2 5 బాండ్ 4 ఎలక్ట్రాన్ మైనస్ అంటే 2 6 ఎలక్ట్రాన్ aromatic, highly stable. ఓకేనా? తర్వాత కాంజుగేటెడ్, ట్రిపుల్ బాండ్, డబుల్ బాండ్, మిథైల్, ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెరిషరీ ఆర్ లెస్ స్టేబుల్. అంటే టెరిషరీ ఆనయాన్ కష్టంగా ఫామ్ అయింది. ఓకేనా నాన్న? ఓకేనా? తర్వాత ఇయర్ యానయాన్ పీరియాడిక్. నెక్స్ట్ కార్బీన్స్. కార్బీన్ కూడా న్యూట్రల్ ఎలక్ట్రోఫైల్ అనుకున్నాం. ఇలా కార్బన్ హ్యావింగ్ లోన్ పేర్. ఇక్కడ కార్బన్ 2 బాండ్స్ విత్ లోన్ పేర్, ద సిస్టమ్ ఈస్ కార్బీన్. అంటే కార్బన్ అవుటర్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంది నాన్న? NH2 NP2 4th ఏ కదా. 4th అంటే వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ 4. ఓకేనా? ఇందులో స్టేట్ s ఆర్బిటాల్ 2 ఎలక్ట్రాన్, p ఆర్బిటాల్ 2 electrons ra. Now here unpaired electrons only involves in bonding. So this one forms one bond, this is forms one bond, 2 bonds. Now this is as paired, and here empty orbital, carbon, here bond, here electrons are there, and here empty orbital. So like this, ఇక్కడ empty orbital ఉండడం వల్ల మనం ఏమన్నాం? దిస్ ఈజ్ న్యూట్రల్ ఎలక్ట్రోఫైల్ అన్నాం. న్యూట్రల్ ఎలక్ట్రోఫైల్. వాట్ ఈస్ నానా? న్యూట్రల్ ఎలక్ట్రోఫైల్ కార్బీన్. అయితే ఇక్కడ మీరు అటామిక్ స్ట్రక్చర్ లో 10th క్లాస్ లో కూడా ఉంది స్పిన్ మల్టిప్లిసిటీ. అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఏమైతుంది? ఇలా ఉందిగా, తన ఓన్ గా ఇట రొటేట్ అవుతుంది కదా, దీని ఏమంటాం మనం? స్పిన్. తన చుట్టూ తాను తిరుగుతుంది ఎలక్ట్రాన్, దట్ ఇస్ కాల్డ్ స్పిన్. ఈ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ బట్టి స్పిన్ వాల్యూ చెప్పాలి. దాన్ని మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. దాన్ని స్పిన్ మల్టిప్లిసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n+1. n అంటే ఎవరు? నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్.
Sm n+1 number of unpaired electrons ra. ఓకేనా? ఇలా ఒకవేళ ఇది Sm వాల్యూ స్పిన్ మల్టిప్లిసిటీ వాల్యూ 1 ఉంటే దీన్ని ఏమంటామంటే సింగిలెట్ ఫామ్ లో ఉంది అని పేరు చెప్పాలి. ఒకవేళ స్పిన్ మల్టిప్లిసిటీ వాల్యూ 2 ఉంటే డబులెట్ స్టేటర్ డబులెట్ ఫామ్ అంటాం. ఒకవేళ 3 ఉంటే ఏమంటాం మనం ట్రిపులెట్. స్పిన్ మల్టిప్లిసిటీ వాల్యూ ఉంటే 4 ఉంటే క్వింటెట్ ఆర్ క్వార్టర్. ఇలా Sm స్పిన్ వాల్యూ, స్పిన్ అంటే ఎలక్ట్రాను తన చుట్టూ తానే తిరుగుతుంది. మీకు తెలుసు న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. ఈ న్యూక్లియస్ చుట్టూ రొటేట్ అయ్యేటప్పుడు ఏమంటాం, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఓన్ గా తిరుగుతుంది, దాన్ని స్పిన్ అంటాం కదా. స్పిన్, ఆ స్పిన్ వాల్యూని n+1 వాల్యూతో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్. అలా దాన్ని బట్టి ఆన్సర్ రాసుకోండి. ఓకేనా? రైట్. సింగిలెట్ మీనింగ్, డబులెట్ మీనింగ్. ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CH2 ఉంది, దీని ఏమంటాం కార్బిన్. మరి కార్బిన్ లో ఏముంటాయి చెప్పండి. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, 2 bonds, pair of electron, empty. So this is carbon. Here pair of electrons, okay na. Here 2 bonds, hydrogen bond, here hydrogen bond, and here one is empty orbital, like this here empty orbital. So this is a carbon. మరి ఇది ఏ స్టేట్ లో ఉంది నానా? సింగిలేటా, డబులేటా, ట్రిప్లెటా, క్వింటేటా? నా ఇది పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అంటే అన్పేర్డ్ లేవు. అన్పేర్డ్ అంటే ఇట్లా సింగిల్ గా ఉండాలి. ఇలా పెయిర్ ఉంటుంది, అన్పేర్డ్ కాదు, ఇలా సింగిల్. అంటే ఇక్కడ అన్పేర్డ్ వాల్యూ n వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 0. జాగ్రత్త వినండి నాన్న, n వాల్యూ 0. n వాల్యూ 0 అంటే స్పిన్ మల్టిప్లిసిటీ వాల్యూ ఏమైందిరా? 0+1. ఇక్కడే రాశాను స్పిన్ మల్టిప్లిసిటీ n+1. n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్, 0+1 అంటే 1. ఇలా 1 ఉందంటే దీని ఏమనాలి? సింగిలెట్ స్టేట్ అనాలి. కార్బిన్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు అని అర్థం. సింగిలెట్ స్టేట్ పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి. అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం లేకుండా ఉంటే దాన్ని సింగిలెట్ స్టేట్ అంటాం. ఓకేనా? ఒకవేళ ఎనర్జీ ఇస్తే ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఏమైంది? ఇందులోకి జంప్ అవుతుంది. ఓకేనా? అప్పుడు కార్బన్ ఏంటి? ఇయర్ 2 hydrogen, 1 electron here, 1 electron shifted to here. So this is actually present like this: hydrogen, carbon, hydrogen. Here 1 electron present, here 2 electrons. ఇప్పుడు చెప్పండి నాన్న, ఏమనాలి? ఇప్పుడు ఈ 2 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఇలా 2 అంటే n వాల్యూ 2 ఉంది. అప్పుడు స్పిన్ మల్టిప్లిసిటీ వాల్యూ n+1 కదా. n మీన్స్ 2+1, ఇయర్ 3. దీని ఏమంటాం మనం? ట్రిప్లెట్ స్టేట్. ఇలా కార్బిన్ కి 2 స్టేట్స్ ఉంటాయి. సింగిలెట్ స్టేట్ పాసిబుల్. జాగ్రత్త వినండి, సింగిలెట్ అండ్ ట్రిప్లెట్. సింగిలెట్ అండ్ ట్రిప్లెట్ నానా, సింగిలెట్ అండ్ ట్రిప్లెట్. ఓకే, సింగిలెట్ లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే సింగిలెట్, 2 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రిప్లెట్. సో ఇక్కడ ఇది సిగ్మా బాండ్, 2 సిగ్మా బాండ్ ఉంటే దీని హైబ్రిడేషన్ sp అనాలి.
ఇక్కడ సిగ్మా సిగ్మా లోన్ పెయిర్ మరి ఏమనుకున్నాను హైబ్రిడేషన్ లోన్ పెయిర్ ప్లస్ సిగ్మా 2 సిగ్మా లోన్ పెయిర్ 3 ఉన్నాయి కనుక దీని హైబ్రిడేషన్ ఎవరు sp2 సింగ్లెట్ లో ఉన్నప్పుడు దాని హైబ్రిడేషన్ sp2 2 అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నప్పుడు హైబ్రిడేషన్ sp నే ఓకేనా sp ఓవర్ ఇలా కార్బిన్ లో సింగిలెట్ ట్రిప్లెట్ రెండు పేజెస్ ఉంటాయి నాన్న పేరు ఇస్తారు ఇక్కడ స్టెబిలిటీ ఈ అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ దూరంగా ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ దగ్గరగా ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్ దగ్గరగా ఉంటుందో వాటి మధ్యలో ఏముంటది రిపల్షన్ కొట్లాట కానీ ఇవి దూరంగా ఉన్నాయంటే రిపల్షన్ లెస్ దట్స్ వై CH2 triplet state more stable than singlet carbene lo triplet state more stable than singlet nana okay na ఇది మీనింగ్ కార్బిన్ అంటే ఎవరు కార్బన్ కి గ్రౌండ్ స్టేట్ లో బాండ్ ఫామ్ అవుతున్నాయి ఈ రెండు ఎలక్ట్రాన్లే బాండింగ్ లో ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఎగ్జైట్ అవ్వట్లే ఎలక్ట్రాన్ ఎగ్జైటేషన్ లేకుండా 2 బాండ్స్ ఇలా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది కార్బిన్ సిస్టమ్ అనాలే కార్బిన్ మళ్ళీ కార్బిన్ లో స్పిన్ మల్టిప్లిసిటీ వాల్యూని బట్టి అది సింగిలేటా ట్రిప్లెటా డబులెటా చెక్ చేయాలి నాన్న ఓకే కొత్తగా వింటారు కనుక జాగ్రత్త వినండి ఇది ఇలా కాకుండా మనకి ఇంకా X2 దీన్ని ఏమంటాం డైహాలో కార్బిన్ సో మీకు తెలిసి X అంటే ఎవరు ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ బ్రోమిన్ అండ్ హైడ్రిన్ హాలోజన్స్ X లో ఫ్లోరిన్ బ్రోమిన్ హాలోజన్ ఉంటే దాన్ని డైహాలో కార్బిన్ CX2 సో ఇందులో ఎగ్జాంపుల్ డైఫ్లోరోకార్బిన్ dichlorocarbon dibromocarbon diiodocarbon okay na difluoro dichloro dibromo diiodo chloro bromo iodo nana okay right సరేనా ఇందులో మరి సింగిలెట్ ట్రిప్లెట్ చూద్దాం డైహాలో కార్బిన్ ఇయర్ ఎక్స్ ఇక్కడ ఎవరు నానా లోన్ పెయిర్ ఇయర్ ఎంటీ సింగిలెట్ ఓకేనా అయితే నౌ ఈ హాలోజన్ పైన 3 లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి ఏ హాలోజన్ అయినా 3 లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి అయితే ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఏమైంది అంటే ఈ లోన్ పేర్ ఉంది ఇక్కడ ఎంటీ ఆర్బిటాల్ దట్స్ వై ఈ లోన్ పేర్ డొనేటెడ్ టు ఎంటీ ఆర్బిటాల్ కార్బన్ ఇయర్ లోన్ పేర్ X group X out of one loan pair donated and ikkada new bond form avutundi when a loan pair donate aithe ikkada positive charge accumulate avutundi okay na okay so ee empty orbital donate ayindi kada ippudu idi bond a pi idi extra bond idi ever pi bond దీని ఏమంటాం బ్యాక్ పై బాండ్ ఎందుకంటే హాలోజన్ నుంచి కార్బన్ కు వచ్చింది పెరిఫెరల్ నుంచి సెంట్రల్ ఆటం వచ్చింది నాన్న జనరల్ గా మనం సెంట్రల్ ఆటం నుంచి ఇండికేట్ చేస్తాం బాండ్ కానీ ఇక్కడ
పెరిఫెరల్ టు సెంట్రల్ వచ్చింది కనుక బ్యాక్ పై బాండ్, బ్యాక్ రివర్స్ లో వచ్చింది. ఎప్పుడైతే బ్యాక్ పై బాండ్ ఉందో ఇయర్ దిస్ బ్యాక్ పై బాండ్ గివ్స్ ఎక్స్ట్రా స్టెబిలిటీ. ఓకేనా? బ్యాక్ పై బాండ్ గివ్స్ ఎక్స్ట్రా స్టెబిలిటీ నాన్న. ఎప్పుడైతే ఎక్స్ట్రా స్టెబిలిటీ ఉందో ఇయర్ సింగిలేటే మోర్ స్టేబుల్. ఇక్కడ డైహాలో కార్బిన్ లో సింగిలేట్ మోర్ స్టేబుల్. పైన CH2 ఇచ్చాను, ఇక్కడ CH2 ఉన్నప్పుడు ఏమైంది? ట్రిపులేట్ మోర్ స్టేబుల్, సింగిలేట్ లెస్. కానీ డైహాలో కార్బిన్ జాగ్రత్త చూసుకోరి, బ్యాక్ పై బాండ్ ఇచ్చాను. ఎట్లా? ఈ హాలోజన్ పైన లోన్ పెయిర్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ బాండింగ్ టు ఎంటీ ఆర్బిటాల్. ఇలా పెరిఫెరల్ ఆటం నుంచి సెంట్రల్ ఆటం ఫామ్ అయింది కనుక దాని బ్యాక్ పై బాండ్. బ్యాక్ పై బాండ్, బ్యాక్ పై బాండ్. ఎప్పుడైతే బ్యాక్ పై బాండ్ ఉందో స్టెబిలిటీ ఎన్హాన్స్డ్. సింగిల్ బాండ్ కంటే డబుల్ బాండ్ మోర్ స్టేబుల్, డబుల్ బాండ్ కంటే ట్రిపుల్ బాండ్ మోర్ స్టేబుల్. ఓకేనా? రైట్. ఇలా బ్యాక్ పై బాండ్. మళ్ళీ ఇందులో ఈ ఎక్స్ ఎవరైతే మోర్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఫ్లోరిన్ తీసుకుందాం. ఈ ఫ్లోరిన్ లో లోన్ పేర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? 2p ఆర్బిటాల్. ఉన్నదే రాస్తున్నాం మళ్ళీ. ఇది ఎవరు? ఎంటీ. ఓకే, సో ఈ ఎంటీ ఆర్బిటాల్ కూడా 2p ఆర్బిటాలే. ఇప్పుడు ఓవర్లాప్ అయింది అనుకో, here fluorine, here extra bond, here this back pi bond. ఈ బ్యాక్ పై బాండ్ ఎలా ఫామ్ అయింది? ఇక్కడ ఇది ఎవరు? 2p ఆర్బిటాల్, ఇక్కడ 2p ఆర్బిటాలే. పై బాండ్ ఎవరు? 2p పై బాండ్, 2p పై బాండ్ ఇక్కడ ఫామ్ అయినది. మరి క్లోరిన్ లో ఓకేనా? సో హియర్ MD ఆర్బిటాల్ ఇస్ దేర్, దిస్ ఈస్ 2p. హియర్ క్లోరిన్ ఈ లోన్ పేర్ ఇస్ దేర్ 3p. మరి ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే బ్యాక్ పై బాండ్ ఎవరు నానా? ఎవరు? ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యేది. సో దిస్ ఈజ్ 2p 3p పై బాండ్. క్లోరిన్ నుంచి 3p ఆర్బిటాల్, కార్బన్ నుండి 2p ఆర్బిటాల్. సో అలానే మరి బ్రోమిన్లు ఎవరు? సో ఇక్కడ బ్యాక్ పై బాండ్, కార్బన్ 2p, బ్రోమిన్ 4p. ఐడిన్ అయితే సో 2p 5p. మరి ఏది మోర్ స్టేబుల్ నానా? సిమెట్రికల్ ఓవర్లాపింగ్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్. Symmetrical overlapping is more stable. Symmetrical overlapping is more stable. Means 2p overlapping is more stable than 2p 3p, then 2p 4p, then 2p 5p, like this. So ఇప్పుడు ఏ పై బాండ్ మోర్ స్టేబుల్? 2p పై బాండ్ మోర్ స్టేబుల్ నానా. Symmetrical overlapping is the stability more,
2p గాని 3p గాని సిమెట్రికల్ ఉంటే మోర్ స్టేబుల్. సిమెట్రీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? నౌ ఇప్పుడు మరి ఏది మోర్ స్టేబుల్ రా? కార్బన్ ఫ్లోరిన్ బాండా, కార్బన్ క్లోరిన్ అయ్యేది? ఇయర్ కార్బన్ ఫ్లోరిన్ బ్యాక్ పై బాండ్ 2p కార్బన్ క్లోరిన్ బ్యాక్ పై బాండ్ 2p కార్బన్ క్లోరిన్ బ్యాక్ బ్రోమిన్ బ్యాక్ పై బాండ్ 2p కార్బన్ ఐడిన్ బ్యాక్ పై బాండ్. ఏది మోర్ స్టేబుల్? 2p. This is more stable than this one. That's why ఇప్పుడు ఏ కార్బన్ మోర్ స్టేబుల్? Here CF2 more stable than CCl2, more than CBr2 than I2. ఇలా fluorocarbon more stable than chlorocarbon more stable than bromocarbon more stable than iodo. ఓకేనా నాన్న? ఇలా డిఫరెంట్ ఇంటర్మీడియట్స్ ఆర్ పాసిబుల్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇంటర్మీడియట్. ఇంకా మనకు లెసన్లో చాలా వస్తుంటాయి, అవి మీకు జనరల్ గా వస్తుంటాయి. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్, రెగ్యులర్. ఓకేనా? తర్వాత నైట్రిన్, whenever nitrogen having the 2 lone pair, 1 lone pair కాకుండా 2 lone pairs ఉంటే దాని నైట్రిన్ అంటాం. నైట్రిన్ అరౌండ్ నైట్రోజన్ 6 ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్. ఓకేనా? ఇలా కార్బన్ పైన లోన్ పేర్ ఉంటే కార్బిన్, నైట్రోజన్ పైన 2 లోన్ పేర్స్ ఉంటే నైట్రిన్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ నానా. ఫ్రీ రాడికల్, క్యాటయాన్, యానయాన్, కార్బిన్. మీకు కార్బిన్ లో 2 డిఫరెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసా, సింగిలెట్, ట్రిప్లెట్ అని. సింగిలెట్, ట్రిప్లెట్ ఇలా అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ బట్టి రాసా నేను. సింగిలెట్, ట్రిప్లెట్ ని అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ బట్టి తీసుకున్నా. అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ లో ఉన్నాయి. ఇలా ఉండేది పెయిర్, దూరంగా ఉంటే ఇలా ఉంటే అన్పేడ్, ఇలా పక్కన ఉండేది పెయిర్ కదా. అన్పేడ్ బట్టి రాసుకున్నాం. తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్. One is addition reactions. Addition. Second one, elimination reactions. Third one, substitution reaction. Rearrangement reaction. Rearrangement reaction. Pericyclic reactions. Addition, types of reaction. Addition reaction, elimination reaction, addition, elimination, substitution, rearrangement, pericyclic. Now first addition reactions.
addition, which are considered as addition. Whenever unsaturation is there, like this CC or anything, this is unsaturation. For this I am adding XY. C double bond C unsaturation, లేక C triple bond C ఏదైనా గాని. C double bond O, C double bond N, C triple bond N, ఇలా అన్సాచురేషన్స్ ఉండాలి. అప్పుడు యాడ్ చేస్తాం ఇక్కడ సిగ్మా పై, దెన్ ఇయర్ bond, here we are adding X group, here we are adding Y. ఇలా ఈ డబుల్ బాండ్ కి మనం XY ఇచ్చాం, అది యాడ్ అయిపోయింది, సింగిల్ యూనిట్ గా మారిపోయింది, సాచురేటెడ్ గా మారిపోయింది. అలా అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ సాచురేటెడ్. Unsaturated compound is converted saturated. That is called as addition reaction. అయితే ఇక్కడ ఇది రియేజెంట్. రియేజెంట్ ఏం కావచ్చు? ఫ్రీ రాడికల్ కావచ్చు, ఎలక్ట్రోఫైల్ కావచ్చు, న్యూక్లియోఫైల్ కావచ్చు. ఇలా రియేజెంట్ బట్టి ఫస్ట్ అగైన్ హియర్ ఫ్రీ రాడికల్ ఎడిషన్, second ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్. మళ్ళీ ఏంటిదంటే ఇలా మనం ఇచ్చిన రియేజెంట్, ఇది రియేజెంట్ ఫ్రీ రాడికల్ అవ్వచ్చు. టైప్స్ ఆఫ్ రియేజెంట్ డిస్కస్ చేసాం మనం. ఆ రియేజెంట్ ఎలక్ట్రోఫైల్, న్యూక్లియోఫైల్ ఏదైనా కావచ్చు. ఎలక్ట్రోఫైల్ యాడ్ అయితే ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్. 3 న్యూక్లియోఫైల్ యాడ్ అయితే న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎడిషన్. న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎడిషన్ ఓకేనా? ఫ్రీ రాడికల్ ఎడిషన్, ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్, న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎడిషన్. ఓవర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ కార్బన్, here hydrogen is added with heat. ఇక్కడ C almost free radical type. Free radical type. C double bond C, HCl. HCl లో మీరేం టెన్షన్ పడద్దు, మన మెకానిజం అన్ని రాస్తా, జస్ట్ ఐడియా. ఇక్కడ H ప్లస్ Cl మైనస్ నానా, ఇదెవరు? ఎలక్ట్రోఫైల్. ఇదెవరు? న్యూక్లియోఫైల్. మనం ఇది లెసన్ కాదు, లెసన్లు వేరు. లెసన్లలో మనం ఇవే చెప్తాం, మెకానిజం లో టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అన్ని వస్తాయి. ఇది మీకు బేసిక్ ఐడియా. ఎడిషన్ అంటే ఏంది, ఎలిమినేషన్ అంటే పేర్లు మాత్రం. ఇక్కడ నేనేం రాయట్లే, ఐడియా కోసం రాశాను. చెప్పండి. ఎలక్ట్రోఫైల్ ఫస్ట్ ఇక్కడ H ప్లస్ H యాడ్ అవుతుంది. ఎందుకు యాడ్ అవుతుంది చూద్దాం మనం. ఇక్కడ H ప్లస్ యాడ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ క్యాటయాన్, ఆ తర్వాత Cl మైనస్ యాడ్ అవుతుంది, తర్వాత Cl మైనస్, H plus Cl. First we are adding which one? Electrophile యాడ్ చేస్తున్నాం కదా. HCl లో H plus electrophile, Cl nucleophile నానా. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రోఫైల్ తో ఇనిషియేట్ చేస్తున్నాం. రియాక్షన్ initiated by electrophile.
కనుక దీని ఏమనాలి ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్. ఇలా ఎడిషన్ ఎలక్ట్రోఫైల్ న్యూక్లియర్ రెండు యాడ్ చేసా, ఎలక్ట్రోఫైల్ రెండు యాడ్ చేశానా, కానీ దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఎలక్ట్రోఫైల్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది కనుక దీన్ని ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్ అనాలి. నెక్స్ట్ సి డబుల్ బాండ్ ఓ HCN H ప్లస్ CN మైనస్ నానా. ఫస్ట్ ఈ బాండ్ ఇలా క్లీవ్ అవుతుంది O మైనస్ C ప్లస్. ఈ C ప్లస్ కి CN యాడ్ చేస్తా నేను. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఇయర్ ఐఎమ్ యాడింగ్ CN, then here minus charge. After that what is there here H plus, S plus వచ్చి ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఎవరు యాడ్ చేసా మనము న్యూక్లియోఫైల్ తో ఇనిషియేట్ అయింది. కనుక దీని ఏమనాలి న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎడిషన్. ఇలా ఎలక్ట్రోఫైల్ తో ఇనిషియేట్ అయితే ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్, న్యూక్లియోఫైల్ తో ఇనిషియేట్ అయితే న్యూక్లియోఫిలిక్. మీకు చెప్పాను ఎలక్ట్రోఫైల్ అంటే ఏంది, న్యూక్లియోఫైల్ అంటే ఏంది, ఇవన్నీ రాసుకున్నాం మనం. ఓకేనా? క్లియర్ గా ఉంది. అలా మనం ఎడిషన్ లో ఎలక్ట్రోఫైల్ రెండు యాడ్ చేస్తున్నాం, కానీ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రోఫైల్ యాడ్ అయితే ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్, న్యూక్లియోఫైల్ యాడ్ అయితే న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎడిషన్. ఇచ్చినటువంటి కండిషన్ బట్టి రియాక్షన్ ఎడిషన్. ఓకేనా? దట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎడిషన్ నాన్న. రెండు యాడ్ చేస్తున్నాయి కొత్తగా. ఇది పై బాండ్ కి యాడ్ చేసాం, ఇది ఎడిషన్ ఎగ్జాంపుల్. తర్వాత ఎవరు ఎడిషన్ అంటే ఒకదానికొకటి యాడ్ చేయడం. తర్వాత ఎలిమినేషన్. మళ్ళీ ఇవన్నీ మెకానిజమ్స్ ఉంటాయి మీకు లెసన్లలో, వర్రీ కావద్దు ఎవరు. ఎలిమినేషన్. ఎలిమినేషన్ టూ టైప్స్. ఆల్ఫా ఎలిమినేషన్, something we have to remove, something we have to remove, that is elimination. For example ikkada H Cl Cl Cl, here NaOH is given. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానన్నా ఇక్కడ రిమూవల్ ఆఫ్ HCl తీసేస్తున్నాం. ఇలా తీసేయడాన్ని ఎలిమినేషన్ అనాలి. తీసేస్తే దాని ఎలిమినేషన్ HCl. సరేనా? ఇప్పుడు రిమూవల్ గ్రూప్ ఫ్రమ్ సేమ్ కార్బన్, ఒకే కార్బన్ నుండి రిమూవ్ చేస్తే దీన్ని ఆల్ఫా ఎలిమినేషన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా ఎలిమినేషన్. ఒకే సెంటర్ నుంచి రిమూవ్ చేస్తే ఆల్ఫా. అలా కాకుండా లైక్ దిస్, ఇలా ఉంది రియాక్షన్. ఇందులో హాలోజన్ ఒక కార్బన్, హైడ్రోజన్ అదర్, ఇలా అడ్జసెంట్ గా తీసేస్తాం మనం. రెండు వేరు సెంటర్ నుంచి రిమూవ్ చేసినప్పుడు ఇది బీటా ఎలిమినేషన్, రిమూవ్ చేయడానికి ఎలిమినేషన్. ఇప్పుడు సాచురేటెడ్ కాస్త ఏమైంది నాన్న, అన్సాచురేటెడ్ అయింది. అలా సాచురేటెడ్ అన్సాచురేటెడ్ కావడాన్ని ఎలిమినేషన్ అనాలి. ఇప్పుడు రెండు వేరు సెంటర్లు కనుక దీన్ని ఏమంటాం బీటా ఎలిమినేషన్. బీటా ఎలిమినేషన్. ఓకేనా? ఎలిమినేషన్ ఆల్ఫా ఎలిమినేషన్, బీటా. ఆల్కహాల్స్ ఉన్నాయనుకో, ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం, వాటర్ రిమూవ్ చేస్తాం.
ఇలా 5 బాండ్ ఫామ్ అయింది. ఇలా 5 బాండ్ ఫామ్ అయితే దీన్ని ఏమంటాం? ఎలిమినేషన్ అనాలి. ఎలిమినేషన్ లో ఆల్ఫా ఎలిమినేషన్, బీటా నానా. ఆల్ఫా ఎలిమినేషన్ అంటే ఎలిమినేట్ చేయాల్సిన 2 సెంటర్లు, 2 గ్రూపులు ఉంటాయి, 2 అవి ఒకే సెంటర్ నుంచి రిమూవ్ అయితే ఆల్ఫా ఎలిమినేషన్. వేరు పక్క సెంటర్ల నుంచి ఎలిమినేట్ అయితే దాన్ని బీటా. సంథింగ్ వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్, అలా తీసేయడాన్ని ఎలిమినేషన్ అనాలి. ఎలిమినేషన్ లో ఆల్ఫా బీటా మళ్ళీ ఇందులో డెప్త్ గా ఉంటాయి. మనకి మీకు పేర్లు మాత్రమే రాస్తున్నా, ఇంకా చాలా డెప్త్ వేరే ఉంటది. ఓకేనా? ఎలిమినేషన్ తీసేస్తే ఎలిమినేషన్ అన్న ఐడియా. తర్వాత సబ్స్టిట్యూషన్. ఓకే, హియర్ సంథింగ్ Rx is there treated with Y. Y అంటే రియేజెంట్. ఏమైంది? జస్ట్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ X group Y is involved. X is displaced by Y. X is displaced by Y. That is substitution. That is called as substitution reaction nana. ఇక్కడ ఈ రియేజెంట్ ఎవరు కావచ్చు? ఫ్రీ రాడికల్. అప్పుడు ఆ సబ్స్టిట్యూషన్ పేరు ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఓకేనా? your reagent may be electrophile. అప్పుడు ఇది ఎవరు? ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఓకేనా? నౌ ఇది రియేజెంట్ మే బి న్యూక్లియోఫైల్. దెన్ ద రియాక్షన్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ అన్న. ఇలా ఒకదాని ప్లేస్ లో ఇంకోటి రావడం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూషన్ అనాలి. వై అనేది రియేజెంట్ అంటాం. రియేజెంట్ బట్టి మళ్ళీ 3 టైప్స్: ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్, ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్, న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఓకేనా? టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్. ఇవి టైప్స్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ వన్ రీఅరేంజ్మెంట్. రీఅరేంజ్మెంట్. Now, for example, OCH3, దీనిని నేను AlCl3 హీట్ చేస్తానన్నా. ఏమైంది? ఈ గ్రూప్ ఉందిగా, ఇది ఎవరు? ఎజైల్. ఈ ఎజైల్ గ్రూప్ ఏమైందో చూడు. ఇలా షిఫ్ట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఇది ఎజైలే. ఏమైంది? పొజిషన్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ షిఫ్టెడ్. కాంపౌండ్ ఫార్ములా ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ ఉంది, రెండిట్లో అన్ని సేమ్. మరి ఏం తేడా? ఎజైల్ గ్రూప్ యొక్క పొజిషన్ తేడా. అలా దాని యొక్క పొజిషన్ మారిపోయింది, కాంపౌండ్ సేమ్ ఉంది, దాన్ని రీఅరేంజ్ అయిందంట. పొజిషన్ ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గర మారింది కానీ ఇంకేం జరగలేదు కనుక దీని ఏమంటాం? రీఅరేంజ్మెంట్. ఏమనాలి? రీఅరేంజ్మెంట్. తర్వాత పెరిసైక్లిక్. నౌ నేను 1,3 బ్యూటాడైన్ ఇక్కడ ఈథీన్ తో హీట్ చేస్తా. టెన్షన్ ఎవరు వర్క్ చేస్తే ఎగ్జాంపుల్ రాస్తున్నా, మళ్ళీ లెసన్స్ వేరే ఉంటాయి మనకి.
చెప్పండి. ఇది హీట్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే ఇలా హీట్ చేయడం తోటి పై బాండ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ పై బాండ్స్ క్లీవ్ అయిపోతాయి. ఇది డాటెడ్ లైన్ తో రాయడానికి ఏమంటాం, ట్రాన్సిషన్ స్టేట్. ఇలా ఉంటే దీన్ని ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ అనాలి, డాటెడ్ లైన్ తో రాసేది. ఇలా సైక్లిక్ ట్రాన్సిషన్ ద్వారా వచ్చి ఫైనల్ గా ఇది సైక్లిక్ కాంపౌండ్ గా మారిపోతుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ ఈ పై బాండ్స్ ఉండే ఇయర్ 1 ఇయర్ అవుట్ ఆఫ్ 3 పై బాండ్ లో 2 డిసపియర్ అయిపోయినాయి. ఎక్కడ? ఇగో న్యూ బాండ్ గా ఫామ్ అయిపోతాయి. 2 కొత్త బాండ్స్ వచ్చినాయి. సరేనా? ఇందులో ఒకటే పై బాండ్ ఉంది. సరే, దీన్ని మెకానిజం అని మళ్ళీ చూద్దాం. ఇలా వస్తే సైక్లిక్ ట్రాన్సిషన్ ద్వారా వస్తే వాటిని పెరిసైక్లిక్ అనాలి. సైక్లిక్ ట్రాన్సిషన్ ద్వారా వస్తే అవి పెరిసైక్లిక్. సో ఇవి టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ నానా. ఏంటివిరా? దీస్ ఆల్ ఆర్ ఏంటి? టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్. ఓకేనా? ఏమేమి టైప్స్ ఉన్నాయి నానా? ఎడిషన్, ఎలిమినేషన్,